Hello children, welcome back. Last video we had seen about the movements of the earth. I told you rotation and revolution are the two movements of the earth. Now, how day and night causes? Let's see. As the earth rotates from west to east, half of it faces the sun. Look at here, look at this picture, second picture. Consider the torchlight as sun. When the earth started to rotate from west to east, one part of the earth is getting sunlight. It faces the sun. The half part which receives light is called as day, and the part which does not receive the light, which is dark, is called night. Do you understand? ஒரு இப்போ இந்த டார்ச் லைட் தான் சன்னுன்னு வச்சிட்டிங்கன்னா எந்த பார்ட்டில் லைட் அடிக்குதோ அது டே டைம், எந்த பார்ட்டில் லைட் இல்லாமல் சன்லைட் இல்லாமல் டார்க்காக இருக்கோ அது நைட் டைம். First picture also you can see what this is globe. So one part of the earth, see some countries have is receiving sunlight. So these countries experience daytime that time, and the next half which does not receive the sunlight experience night time. Okay, the earth goes on rotating, and this rotation of the earth on its axis called day and night. அது என்ன ஒரே இடத்துல அப்படியே ஃபிக்ஸடாக இருக்கா? நோ, அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறப்போ ஒன் ஹாஃப் டே டைமில் இருக்கிறப்போ இன்னொரு ஹாஃப் நைட் டைம். இப்போ நம்ம வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் டே டைம், பட் இன் அமெரிக்கா நவ் இட் இஸ் நைட் டைம் பிகாஸ் இந்தியா இஸ் அட் த ஒன் எண்ட் ஆஃப் திஸ் earth and America is at the other end of the earth. Okay. Next we are going to see what is meant by revolution. While the earth spins on its axis, it also goes around the sun in a fixed path called orbit. This is called revolution. Look at the picture. இது சன்னு வச்சுக்கோங்க. எர்த்து தானே ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. தான் மட்டும் சுற்றுறது இல்லாமல் அது என்ன பண்ணுது, சன்னை சுற்றியும் அப்படியே சுற்றி வருது. பாருங்கள், இந்த ஏரோ மார்க் பாருங்கள். இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங், இட் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன். சன்னை சுற்றி அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வருது. என்ன பாத், ஃபிக்ஸட் பாத். இந்த பாத் பேர் என்னென்னா ஆர்பிட். இந்த பாத் பேர் என்ன? ஆர்பிட். ஓகே. So while the earth spins on its axis, it also goes around the sun in a fixed path called orbit. This rotation around the sun in a fixed path is called revolution. இப்போது ஒரு ஃபுல் ரெவல்யூஷன் எர்த்து ஒரு சன்னை சுற்றி கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னா அது என்னது? 1 year, 365 1/4 days. ஓகே. ஸோ ஒரு டே அண்ட் நைட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ஒரு 1 year ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஆஃப் த எர்த். when the earth rotates, day and night causes. when the earth revolutes, year causes. Okay, the earth time taken to complete one rotation around the sun, ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு ரெவல்யூஷன் முடிஞ்சுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு இயர். 365 days எடுத்துக்கும் எர்த்து ஒரு தடவை சன்னை சுற்றி வருது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு அன் இயர். ஓகே. Next we are going to see about the sun. Oh wow, look at the picture. It is so colorful. The sun is a big ball of hot gases. So many gases are there in sun. So it is big ball of fire also. அப்படியே நெருப்பு பந்து மாதிரி இருக்குது இல்லையா? It is the star. Yes, you know sun is a star. Yes, sun is a star which is very closest to the earth. It has its own light and heat. Sun has its own light and heat. The earth and the other planets go around the sun and get some of the sun's light and heat. I told you already, planets do not have light, so it gets a light from the sun. So it receives light from the sun, light and heat from the sun. The temperature on the sun's surface is 5400 degrees Celsius. See, we are receiving some ordinary 100 degree, 98 degree, that 40 degree, 42 degree, that we are not able to survive in the hot summer days. But when look at the temperature of the sun, 5400 degree Celsius. That's all. We can't just see the sun with our bare eye, right? Yes. On a hot day, the temperature on the earth can go up to 50 degree Celsius. இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா 40, 38 இப்படி தான் இருக்கும் டெம்பரேச்சர். பட் ரொம்ப வெயில் அடிக்கிறதுனால 50 டிகிரி போயிடும். 100 டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சார் there are two scales to measure the temperature. We studied previously Celsius and Fahrenheit. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து
டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறது. ஸோ நார்மல் டேஸில் அவர் எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும், 50 டிகிரி செல்சியஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹாட் சன். Okay, but the temperature of sun surface is 5400 degrees Celsius. Next we are going to see about moon. The moon is a natural satellite of the earth because it moves around the earth. moon தான் ஒரு natural satellite. ஏன்னா அது earth சுற்றி தானாகவே நகர்ந்துட்டு இருக்கு. It completes one rotation on its axis in 27 1/3 days. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ ஒரு தடவை earth சுற்றி வர்றதுக்கு 27 days எடுத்துக்கும். இப்போது ஃபஸ்ட்டு எர்த் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு தென் அகெயின் த எர்த் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன்னை சுற்றி எர்த் ரிவால்வ் ஆகுது. மூன் என்ன பண்ணுது, எர்த்தை சுற்றி ரொட்டேட் ஆகுது, ரிவால்வ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ ஒன் ரெவல்யூஷன். அதனால தான் 27 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை என்ன ஆகும், பௌர்ணமியெல்லாம் வரும், அமாவாசை பௌர்ணமியெல்லாம் வருது இல்லையா? ஸோ தட் மேக்ஸ் 27. எர்த் மூன் கம்ப்ளீட்ஸ் ஒன் ரொட்டேஷன் இன் 27 1/3 days. இட் இஸ் அபவுட் 3,84,400 கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த எர்த். நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறப்போ நல்லா பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஆனால் எவ்வளோ கிலோமீட்டர், 3,84,400 கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த எர்த். And it has no light by its own, it shines only by reflecting the sun's light. இதுக்கு லைட் கிடையாது, சன்னோட லைட்டை வாங்கி தான் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணு. From the earth we see only part of the moon lit by the sun. நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஓகேவா? Next we are going to see about phases of the moon. This is very interesting and an important question also. So just you understand what is happening here. Okay? Phases of the moon. Changes in the position of the earth changes the shape of the moon. ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் எர்த் எங்கே இருக்கோ அந்த பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி மூனோட ஷேப் மாறும். ஓகேவா? ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் த எர்த் டிசைட்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த மூன். when the moon is between the earth and the sun we do not see it and this is called new moon. Look at here, this is new moon. Okay, new moon na அந்த அன்னைக்கு மூனே இருக்காது, அதுக்கு பேர் தான் நியூ மூன். நியூ மூன்னா இந்த ஃபுல் மூன் நினச்சிக்காதீங்க, அமாவாசை இருக்குல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் நியூ மூன் டே. அப்போ என்னென்னா மூன் எதுக்கும் நடுவில் இருக்கும், எர்த் அண்ட் சன்னுக்கு நடுவில் இருக்கும். ஸோ வி cannot see the moon, that is called new moon day. Then in 2 or 3 days it looks like a crescent. இந்த பிறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வேனிங் crescent இது பேர். ஒரு 2-3 டேஸில் இப்படி ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் இப்படி சரி பாதியாக இருக்கும், திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர். அண்ட் மறுபடியும் வேனிங் கிபஸ், இது பார்த்திங்கன்னா கிப்போஸ் மூன் சொல்லுவாங்க. ஹாஃப் ஆஃப் த மூன் வெளியில் வந்துடும். ஸோ திட் இஸ் கால்ட் ஹிப்போஸ் மூன். அண்ட் ஃபைனலி ஃபுல் மூன் வரும். இப்போ ஃபுல் மூன் இது வந்து அமாவாசை, இது வந்து பௌர்ணமி. மறுபடியும் என்னாகும், மூன் வந்து மறுபடியும் தேய ஆரம்பிக்கும். இது வேக்சிங் கிப்போஸ், இது வேனிங் கிப்போஸ், இது வேக்சிங் கிப்போஸ். இது மூன் தேய ஆரம்பிக்கும், மறுபடியும் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருக்கு போகும், மறுபடியும் வேக்சிங் கிரசன்ட் வரும், மறுபடியும் நியூ மூன் டே. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ எ ரொட்டேஷன். Okay, phases of the moon. Next we are going to see about stars that we will see in the next video. Thank you children, have a nice day.